बंधु माने आजिर एही भिडियो रे आमे माने सावित्री व्रत पालनर विधि एवं पूजा पाई आवश्यक निर्दिष्ट सामग्री विषय जानिबा। प्रथमे आपणको साड़ी, चूड़ी, सिंदूर एवं एक स्वतंत्र सावित्री व्रतर किट आनिबाको पड़िबो, जेउथिरे कि साधारणतः पूजा सूता, दर्पण, कजल एवं अन्यान्य पूजा आवश्यक सामग्री अंतर्भुक्त होइथाय। पूजा पाई एही जिनिस गुडी को व्यवहार करिबा परे आपण से गुडी को अलगा रखंतु। तापरे विभिन्न प्रकारर फलमूल जेमिति कि कदली, नड़िया, आंब, सेओ, डालिंब, गुआ, मुग, ताल एवं अन्य ऋतुकालीन प्रकारर अंतर्भुक्त फल आपण आउ एक थाली रे धोईकी सजाड़िकी रखंतु। जदि आपण मंदिर रे पूजा करिबा पई चाहुचंती तेबे एही समस्त सामग्री अत्यावश्यक। एहा सहित किछि आर्थिक दान एवं ब्राह्मणଙ୍କ ପାଇଁ व्यवस्था मध्य आवश्यक करंतु। एही दिन रंधा शस्य खाइबारु निवृत्त रुहंतु, जेमिति कि अन्न किंबा कोनोसी भी रंधा खाद्य ए दिन खांतु नाही। जदि आपण घरे पूजा करूछंती तेबे एक कलश पूजा निश्चित भाबरे करंतु। कलश पाई आपणको आंब पत्र, एक सालुकना, पवित्र रक्षासूत्र एवं एक पैता आवश्यक हेबो। कलश को आपण जल रे भरी दियंतु। ता भितरे एक गुआ, एक कौड़ी, कोनोसी प्रकारर गोटिए सुना अलंकार, हलदी, लवंग, पद्ममंची, अक्षत एवं मुद्रा रखंतु। जदि एई समस्त जिनिस आपणकर पाखरे उपलब्ध नाही तेबे केवल एक गुआ, हलदी खंड, चाउल एवं मुद्रा रखिबा यथेष्ट हेबो। कलशर बाहर भागरे एक स्वस्तिक आंकंतु एवं रक्षासूत्र को एहार चारि पाखरे बांधंतु। कलश तले आपण धान रखी ता उपरे कलश रखंतु एवं ता पाखरे चाउल भर्ती एक पात्र रखंतु। निश्चित करंतु जे एई समस्त सामग्री आपण पूजा पूर्वरु सजाड़ी दैछंती। शेषरे कलश उपरे एक नड़िया किंबा एक गुआ रखंतु। आंब पत्र देकी ता उपरे आपण नड़िया किंबा गुआ रखंतु। ता उपरे आपण फूल एवं दूब रखंतु। एहा परे देवतांक पई एक निर्दिष्ट आसन किंबा चौकी प्रस्तुत करंतु, जेउथिरे आपण सावित्री एवं सत्यवानଙ୍କୁ पूजा करिवे। अन्य एक थाली रे आपण देवींक पीठ पई उद्दिष्ट वस्त्र एवं तांक पई पिंधिबा पई पोशाक, साजसज्जा पई चुनुरी एवं देवींक साजसज्जा पई विभिन्न प्रसाधन सामग्री एवं अलंकार रखंतु। एहा सहित लक्ष्मी नारायण को अर्पण करिबा पई पूजा सूत्र, किछि दक्षिणा एवं गुआ मध्य रखंतु। पूजा प्रतिज्ञा पई पंचामृतर पात्र एवं पूजा पान पई एक पात्र प्रस्तुत करंतु। पूजा पई आपण हलदी गुंड, चंदन गुंड, सिंदूर एवं अक्षत प्रस्तुत रखंतु। देवींकर फोटो चित्र देखिबा पई एक दर्पण रखंतु एवं देवतांक पई अत्यंत संतोषजनक सुगंधित अतर प्रदान करंतु। पूजा शुद्धिकरण पई कुश, गोलाप जल एवं कर्पूर सहित पवित्र जलर मिश्रण प्रस्तुत करंतु। शेषरे पूजा सामग्री मध्यरे घंटी, धूप एवं दीप रखंतु, जहाँ घरे पूजा करिबा पई आवश्यक। आरती पूजा पई एक अखंड दीप एवं धूप अत्यंत जरूरी। नैवेद्य पात्र पई फूल आवश्यक। जेहेतु पद्म फूल माँ लक्ष्मी एवं भगवान लक्ष्मी नारायणଙ୍କର विशेष भाବରେ प्रिय, तो पद्म फूल, रजनीगंधा एवं अन्यान्य विभिन्न फूल आपण अर्पण करंतु। आपण बेलपत्र, बरपत्र, तुलसी पत्र एवं दूब अर्पण करिपारिबे। मने रखंतु माँ लक्ष्मी को किंबा सावित्री को आपण तुलसी पत्र अर्पण करिबे नाही। आमे विभिन्न प्रकारर फूल अर्पण करिपारिबा, जेपरिक गोलाप फूल, मधुमालती। देवता मानंको आंतरिक श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जेकोसी पत्र किंबा फूल अर्पण करंतु। प्रभु श्रीगुड़ी को कृपापूर्वक ग्रहण करती। यह सहित आंब पत्र को अपरिहार्य बोली विवेचना करा जाए। जदि आपणक घरे पूजा करा जाउछि तेबे जणे ब्राह्मण पुरोहितंकर उपस्थिति को अत्यंत जरूरी बोली माना जाए, कारण पूजा पूर्वरु आपणको संकल्प करिबा अत्यंत जरूरी। संकल्प बिना कोनोसी पूजा, कोनोसी व्रत आपणकर संपूर्ण होई न थाए। पूर्वरु समस्त आवश्यक सामग्री संग्रह एवं व्यवस्था करी पूजा समय आपण मन दे पूजा करि पारिबे, जहा द्वारा आपणकर ध्यान रे कोनोसी बाधा सृष्टि हेबो नाही एवं आपणकर पूजा मध्य सुरुखुरु रे हेबो। समस्त सामग्री को आपण सर्वप्रथमे एकाठी करि नियंतु, तापरे आपण पूजा रे बसंतु।
ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଖିବେ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରଖିବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁରୁଜରେ କିଛି ଝୋଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଏକ ସଫା କପଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଦୀପ ଏବଂ ଧୂପ ଜାଳିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନଟି ସୁଗନ୍ଧିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦୀପ ଆମର ଦିବ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଓମ୍ ଦୀପ ଦେବ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଶସ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କଳସ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବିଧିଗତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବତା ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର, ଦେବୀ ଅମ୍ବିକା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଓମ୍ ପଞ୍ଚଦେବତା ନମଃ ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁଗଣ, ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆବାହନ କରୁଛି। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଚନ୍ଦନ ଲେପ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅକ୍ଷତକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓମ୍ କଳସ ଦେବତା ନମଃ, ଓମ୍ ବରୁଣ ଦେବତା ନମଃ ବସ୍ତ୍ର, ପବିତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପଇତା। ତାପରେ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପବିତ୍ର ପାତ୍ରର ଦେବତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫୁଲ, ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ପଞ୍ଚଦେବତା, ଦୟାକରି ମୋର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କିଛି ଫୁଲ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରତିମାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ସଫା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦୀର ଲେପ ବ୍ୟବହାର କରି ମା ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଆଙ୍କି ପୂଜା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି ତେବେ ସେହି ଫଟୋ ଉପରେ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ଘଟ ଅଛି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଘଟ ଉପରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଗୁଆ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗୁଆ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାସୂତ୍ର, ବିଶେଷ କରି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଚୁନୁରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସାଧାରଣତଃ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ସ୍ଥାପନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ହୁଏ। ଓମ୍ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପା ନମଃ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ସାରା ରାତି ଜଳିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଆଚମନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଗୁଆ ଏବଂ ଏକ ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଗୋତ୍ର କହି ମୁଁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଦୟାକରି ମୋର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ପଛରେ ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏକ ଗୁଆ ଧରି କରାଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଏବଂ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପଦ୍ମଫୁଲ କିମ୍ବା ଫୁଲର ମାଳ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଟଗର ଫୁଲ ଆପଣ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଏବଂ ଓମ୍ ସାବିତ୍ରୀ ମାତାୟ ନମଃ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷରେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ
ଯେମିତି ଆମେ ସଜେଇ ହେବା ପାଇଁ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେମିତି ଆପଣ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦର୍ପଣ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଦେବତା ଗଣେଶ, ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ର, ଅମ୍ବିକା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀପ ଏବଂ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓମ୍ ବରୁଣ ଦେବତାୟ ନମଃ ଏବଂ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୂଜାବିଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ରତ ବହି ରଖିଥିବେ ସେହି ବ୍ରତ ବହିକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ମୋବାଇଲରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ହାତରେ ଫୁଲ ଧରି ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଳ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଝୁଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ପାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭୌତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋର ବିନମ୍ର ନମ୍ର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ, ମୁଁ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଯାହାକି ଚଣ୍ଡଭୋଗ ତାକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନୈବେଦ୍ୟମ୍ ସମର୍ପୟାମି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟର ପାତ୍ର ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ପାଣି ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 3 ଥର ତାଳି ମାରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ, ମୁଁ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି। ଦୟାକରି ହେ ପ୍ରଭୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଆପଣ ଆଚମନ ପାଇଁ ଧରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଫଳ ଖାଇ ନିଜର ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ବାହାରର ଜିନିଷ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜିନିଷ, ଏମିତିକି ପ୍ୟାକେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଫଳ ରସ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫଳ ଖାଇପାରିବେ, ଶାଗୁ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପଣା ପିଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବ୍ରତକୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ଫଳ ଖାଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କେବଳ ଫଳ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଚମନ ଅର୍ପଣ କରୁ, ବିଶେଷ କରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଚମନ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତାମ୍ବୁଳ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁଆର ଏକ ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଟିକିଏ ମିଶ୍ରି, ତାକୁ ଆପଣ ପାନପତ୍ର ଉପରେ ରଖି ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପାନପତ୍ର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏକ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆରତି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ମନେ ହୁଏ। ଘିଅ ସହିତ ଜଳାଇଥିବା ଦୀପ, କିଛି କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରତି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପାଦ ସମ୍ମୁଖରେ 4 ଥର, ନାଭି ସମ୍ମୁଖରେ 2 ଥର, ହୃଦୟ ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଥର ଏବଂ ମୁଖ ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଥର ଏବଂ ଶେଷରେ 7 ଥର ଦୀପକୁ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆରତି କରନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆରତି ସମୟରେ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣା ଅବତାରମ୍, ଓମ୍ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କିମ୍ବା ଓମ୍ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଭଳି ସ୍ତୁତି ଗାଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଆଣିକି ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥିବେ ତାକୁ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହେଉ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ।